बंधुमाने जदि एही मंदिर पानी रे बुड़ी जाए तेबे उत्तराखंड नष्ट होइजिबो। देवतांको भूमि भावे परिचित उत्तराखंड एठारे प्रत्येक कणिकारे देवता बास करंती, किंतु आजी एही अंचल विनाशर धारे छिड़ा होइछि। आकाशरू झड़ी पड़ुछि प्रबल वर्षा। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गड़ोल जिल्लारे प्रबल वर्षा हेउछि। बंधगुड़िक उछुली पड़ुछि, फलरे नदीगुड़िक बन्यारे परिणत होइछि। सबुआडे परिस्थिति अस्थिर। प्रथमे उत्तरकाशीर धराळीरे मेघ खाटिथिला, तापरे चमोलीर धराळीरे, एबे रुद्रप्रयागर बसु केदारे मेघ विस्फोरण हेतु विपुल ध्वंस घटिछि। एहार फलरे अलकानंदा नदी मध्य उग्र रूप धारण करिछि। किंतु समस्तंकु आश्चर्य करुथिबा विषय हेउछि गोटिए मंदिर प्राय पानी रे बुड़ी जाइछि। जदि एही मंदिर संपूर्ण भावे पानी रे बुड़ी जाए तेबे उत्तराखंड शीघ्र नष्ट होई संपूर्ण भावे ध्वंस होई पारे। एही मंदिर अन्य किछि नुहे, श्रीनगर रे अलकानंदा नदीर मझिरे अवस्थित चारधामर रक्षक भावे पूजा करा जाउथिबा माताधारी देवींको मंदिर। एही मंदिर बुड़ी गले उत्तराखंड अदृश्य होइजिबो। एहा मोर कथा नुहे, आम पुराण उत्तराखंडर लोकंको विश्वास। कारण 2013 सालर केदारनाथ बन्या पाई मध्य एही मंदिर ही कारण बोली सेमाने कुहंती। धारीदेवी मंदिर और 2013 सालर उत्तराखंड बन्या मध्यरे संपर्क कौन? एही मंदिर बुड़ी गले उत्तराखंड किपरि नष्ट हेबो? एहा जानिबा पूर्वरु आमे प्रथमे माता धारीदेवी को कहानी ओ एही मंदिर निर्माणर पछरे थिबा मुख्य कारणटिकु बुझिबा आवश्यक। चारधामर रक्षक भावे परिचित धारीदेवी देवभूमि उत्तराखंडरे सबुठारु प्रसिद्ध देवी भावे स्वीकृत। उत्तराखंडर परी जिल्लारे कलियासर नामक एक अंचलरे धारी ग्रामरे अलकानंदा नदीर मझिरे एही मंदिर अवस्थित। धारीदेवी जणे रहस्यमयी देवी, तांकर अलौकिकता तांकोठारु मध्य अधिक रहस्यमय। एही मंदिररे थिबा मातांको मूर्ति दिनकु 3 थर रूप बदलाए बोली कुहा जाए। सकाळे छोट झियर रूपरे, मध्याह्नरे जवन अवस्थारे एवं संध्यारे वृद्धावस्थारे भक्तमानंकु दर्शन दियंती। धारीदेवींकर 7 जण भाई थिले बोली कुहा जाए एवं से तांको भाई मानंकु अपार भल पाउथिले, किंतु तांको भाई माने तांकु आदो पसंद करुनथिले। एहार पछरे 2टी कारण थिला। प्रथमतः तांकर चर्म बहुत कड़ा थिला। द्वितीयतः तांकर ग्रहस्थिति सेमानंको पाई अनुकूल नथिला एवं से छोट झियो थाउनु पर्यंत सेमानंको जीवन विपदरे रहिबो बोली सेमाने जानिथिले। माता पितांको मृत्यु परे भाई माने तांकु देखाशुना करुथिले, तेणु से सेमानंको उपरे जीवन रखिथिले। किंतु भाई मानंकर घृणा दिनकु दिन बढ़ी चलीथिला। समय गड़िबा सहित 7 जनंको मध्यरु 5 जन भाई हठात मरीगले। एहा देखि बाकी 2 भाईंको मनरे निज जीवन बंचाइबार भय जन्मिला। गोटिए दिन सेही 2 भाई ओ सेमानंको पत्नी माने मिसी एक योजना कले, एही झियोकु मारिदेले सेमानंको जीवन बंचीजिबो। गोटिए रातिरे समस्ते मिसी सेमानंको भौणीर गला काटी तांकु अलकानंदा नदीरे फोपाड़ी देले। सेही छोट झियोटीर मुंड नदीरे धक्का खाउथिला। कलियासर अंचलर धारी ग्राम निकटरे एक पथररे लागिला। सेही मुंडटी धारी ग्रामरे पहुंचिबारु जणे व्यक्ति नदीरे जणे झियो भासुथिबा देखिले। सेही व्यक्ति तांकु बंचाइबाकु चेष्टा कले, किंतु सेटी केवल एक मुंड थिला। नदीर स्रोत अधिक थिबारु से पानी को ओल्लाई पारिले नाही। सेतेबेले आकाशवाणी हेला, भय कर नाही, मो पाखकु आस, मोते बंचा, तुमे किछि हेबो नाही। तुमे जेउठारे पाद रखुछ सेठारे मो पाई सीढ़ी सृष्टि हेबो। एही कथा सुनी सेही व्यक्ति पानी पाखकु जाई सेही मुंडटीकु उठाइले, किंतु तांको मनरे भय जन्मिला, कारण सेटी केवल एक कटा मुंड थिला। सेतेबेले सेही मुंडरू एक स्वर आसिला, भय कर नाही, मु निजे देवीर रूप, मोते
ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନଦୀରେ ସିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବା, କଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ସର ଆସିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୀର ରୂପ। ସେ ସେହି ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଏକ ପଥରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାପରେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ। ତାପରେ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ପଥରର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସେହିଠାରେ ଧାରି ଗ୍ରାମର ଦେବୀ ଭାବେ ମାତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବାକି ଅଂଶ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର କାଳୀମଠରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମାତା ମେଇଥାନି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରି ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଧାରି ଦେବୀ ନିଜେ ମାତା କାଳୀର ଅବତାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2013 ସାଲରେ କେଦାରନାଥରେ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତାହା ନୁହେଁ କି? ଜୁନ ମାସରେ ସେହି ବର୍ଷ କେଦାରନାଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ସୁନାମି ବୋଲି ଡାକାଯାଏ। ମନ୍ଦାକିନୀ, ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା କେଦାରନାଥ ସହିତ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ, ହିମବାହ ଗଳିବା ହେତୁ ଚବାରୀ ହ୍ରଦ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ମାଟି ଓ ପାଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କେଦାରନାଥ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ, ଅନେକେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପଛରେ ଧାରି ଦେବୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ହିଁ କାରଣ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହଁ, 2013 ସାଲର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଲୋକେ ଧାରି ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ମୂଳ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହଟାଇବା ଦିନ ହିଁ କେଦାରନାଥରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଓ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଧାରି ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତାର ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇବା ଦିନ ହିଁ କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏହା 2013 ସାଲରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ସେହିପରି ପ୍ରଳୟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଳି ଗ୍ରାମରେ ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହାର ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଳି ଗ୍ରାମ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଳ୍ପ କେଦାର ମନ୍ଦିର ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚମୋଲିର ଥରାଳିରେ ମଧ୍ୟ ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ବିଶାଳ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଘରଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଳୟର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତାପରେ ଚମୋଲିର ମୋତପା ଗ୍ରାମରେ ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେତୁ ଧୂମ୍ସ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ଏବେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ବସୁ କେଦାରରେ ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେତୁ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ତାର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ପାଣି ଧାରି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଧାରିଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓ 2013 ସାଲର କେଦାରନାଥ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଗ୍ର ରୂପରେ। ଏହାର ଫଳରେ ନଦୀର କୂଳରେ ଥିବା ଘାତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଶିରୋବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 800 ମିଟର ଦୂରରେ ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼େ ଗୋଆ ବ୍ରିଜ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ପାଣିର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପାଣି ମହାସଡ଼କରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଧାରିଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ବନ୍ୟା ହେତୁ ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ମନେହୁଏ। ପାଣିର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମନ୍ଦିରର ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ତଳିଯାଇଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଭାଗୀରଥୀ ଓ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ଦେବପ୍ରୟାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅତିବୃଷ୍ଟି। ଏହି ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି।
ଏହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା 9 ଦିନ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1750 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା 15% ଅଧିକ। ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଏହି ଧ୍ୱଂସଲୀଳାର ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତାରେ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଘଟୁଛି। ଏହାର ଫଳରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିର ସ୍ତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏହା ଏବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଦୀଧାରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିର ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନୂଆ ବିଶେଷ ଭିଡିଓ ସହିତ ଦେଖାହେବ।